सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहली खबर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो वड्डी ते मंदभागी खबर आई है बाबा राम सिंह दे नाल जुड़ी हुई, जिन्होंने गोली मार के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते खुदकुशी कर ली है। बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट भी छड्डिया, जिस दे विच उन्होंने लिखा कि किसानां दा दुख देखिया नहीं जाता। तो ने भी दस दिए कि सवेर वेले ही ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते कथा करन दे लई भी पहुंचे सन बाबा राम सिंह, ते उन्हां दे वल्लों दिन दे विच खौफनाक कदम चुकिया गया। करनाल दे रहन वाले सन बाबा राम सिंह। तो वड्डी खबर है दिन दी, तुहानूं दस दईए ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते लाखां की तादाद दे विच कहा जा रहा है कि किसान जथेबंदियां दे आगू पहुंचे हुए ने। किसान पहुंचे हुए ने 9-10 किलोमीटर का पूरा काफिला जिहड़ा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर कुंडली बॉर्डर के उत्ते इस समय किसान जथेबंदियां दा दिल्ली बॉर्डर के उत्ते डटे हुए ने। ना सिर्फ ਸਿੰਘੂ बल्कि टिकरी के उत्ते भी ते होर भी वख-वख बॉर्डरां के उत्ते, पर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते मेन मोर्चा कहा जा रहा है कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाला ही है। तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते बाबा राम सिंह के वल्लों एक खौफनाक कदम चुकिया गया। खुदकुशी उन्होंने कर ली है गोली मार के। सुसाइड नोट भी लिखा जिस दे विच जिक्र किया कि किसानां दे दर्द नूं नहीं देखा जा रहा, ते कोई अवार्ड वापस कर रहे, किसानां दी हिमायत दे विच कोई पुरस्कार कर रहा है, तो मैं आत्मदाह कर रहा। बहुत प्यार वाले महापुरुष 24 घंटे उन्होंने रहना जाना, बहुत बंदगी वाले श्वास सिमरन करने वाली रूह की बहुत ही मान्यता थी, काफी लोग मानते थे उनको। लगातार वो वहाँ जा रहे थे, लगातार वो दिल्ली जा रहे थे। पहले जाके 5 दिन, कल रात पता लगा 1 बजे आए, कल सवेर देखे 1 बजे रात आए। अब उन्होंने जो भी लिखा है वो अभी पता चल जाएगा। महाराज ने फिर दोबारा से बोल रहे हैं, महाराज ने कुर्बानी दी है, महाराज ने शहीदी दी है, महाराज ने सुसाइड नहीं किया है। महाराज कोई संत थे, वो उन जैसा संत नहीं है। अगर आप उनकी कथाएं, उनकी दुनिया में उनके हम सब लोग उनके बच्चों के समान है। बच्चे भी क्या, हम तो चरणों की धूल के समान भी नहीं है। वो तो ऐसे महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी थे वो, उनका तो मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी लोगों का दर्द देखता है, जब उन्होंने लोगों का दर्द देखा, उनसे लोगों का दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ। पेशेंट हमारे पास आया था, बाबा राम सिंह नाम था उनका, ब्रॉड डेड पेशेंट था। सर में वेपन से उन्होंने गोली मारी थी अपने आप को। रीज़न क्या था वो तो पुलिस की कार्रवाई के बाद पता चलेगा। हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया उन्हें ब्रॉड डेड। पेशेंट को सरकारी अस्पताल ले गए, वहीं उनका पोस्टमार्टम होगा। तो कहाँ पे लेके गए सर? वो उन्हें करनाल लेके गए। जे उस टाइम तो अज तक साडी दिल्ली च गूंज नहीं गई, असी गूंज नहीं पहुंचा सके साडे बाबा जंग सिंह दी शहीदी नूं लैके। बाबा जंग सिंह जी दा अज तक स्वरूप हरमंदर साहब दे अजैब घर दे विच नहीं लग सकिया शहीदां दे नाल। ते इन्हां बाबा जी दी कौन गूंज पहुंचाण वाला है, वो मेरे अगे आवे। जेड़ा भी है ना कहंदा असी गूंज पहुंचाणी है, गूंज पहुंचाणी है, ते अगे जाके पहुंचाओ, शहीदियां ला के पहुंचाओ, छातियां तान के पहुंचाओ। ऐसी की तैसी कर दो, दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दो। किसानां दा दुख देखिया ही नहीं गया। अपने हक लैण लई सड़कां ते रोल रहे ने। बहुत दिल दुखिया है, सरकार न्याय नहीं दे रही। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। किसी ने किसानां दे हक विच अते जुल्म दे खिलाफ कुछ कीता, कईयां ने सन्मान वापस कीते, पुरस्कार वापस करके रोष जताया। दास किसानां दे हक विच सरकारी जुल्म दे रोस विच खुदकुशी करता है। ये जुल्म दे खिलाफ आवाज है अते किरती किसान दे हक विच आवाज है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उधर अकाली दल के सीनियर लीडर बाबा राम सिंह की खुदकुशी नूं सिख समाज के लिए वड्डा घाटा दस रहे हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए शहादत दी है। बाबा राम सिंह जी सिंघड़ा वाले वालों शहादत का जाम पीना, किसान संघर्ष से जिहड़ा जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, मैं समझदा पिछले कई महीनों तो मावां भैणां वीर बुजुर्ग बैठे ठंड दे विच ये सर्दी की रुत की ਠਾਰ झल रहे ने। ये शरीरक तौर पर अत्याचार है। इस जुल्म ते अन्याय नूं ना झलदे हुए बाबा राम सिंह जी सिंघड़ा वाले महापुरख उन्होंने जो ये शहादत दी है। हुण अगे बढ़ने अगली खबर का रुख करांगे। गल होवेगी किसान अंदोलन की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश की सब तो वड्डी अदालत ने इस पूरे रेड़के के उत्ते खुद का दखल दिता।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਕੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਹਲੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਰੋਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਰੈਡੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਹਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਅੜੰਗਾ ਬਹਿ ਜੀ ਲੱਤ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो फैसला किया है आज, वो उन्होंने कहा है कि को कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत सरकार के, किसान यूनियंस के, स्टेट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव हों और एक नेशनल इशू बनने वाला है। इस फैसले का स्वागत है। कल इसकी डेट उन्होंने डाली है। इस पर जो भी फैसला होगी सरकार सभी लोग मानेंगे, मानना चाहिए। उधर किसानों ने कहा कि साडी नैतिक जित है ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्टर्न यूपी के लोग ये आके पंजाब च अपनी फसल बेच रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब को पूछना चाहुंदा कि आ बिल ने जिहड़ा तुसीं इहदी नोटिफिकेशन कीती आ 23 नवंबर 1920 इन्हां बिलों के विच ਇਹਦੇ 'ਚ मेरा ख्याल है कि केजरीवाल साहब ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਜੋ ਭਾਈ, ਆਜੋ 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 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ। उधर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला करदे गन्ना किसानों के लिए वड्डा ऐलान किया। कैबिनेट ने 3500 करोड़ की सबसिडी सीधी किसानों के खाते दे विच पाउण दा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि इस बार 60 लाख टन शक्कर एक्सपोर्ट की जाएगी तो इस तो होने वाली आमदन का लाभ भी किसानों को मिलेगा। इस तो इलावा पहला तो ऐलानी 5316 करोड़ की सबसिडी भी किसानों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस दे नाल देश के 5 करोड़ किसानों ते 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इस पर मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का। तो 60 लाख टन जी शुगर है एक्सपोर्ट की जाएगी तो सरकार का दावा है कि इसका फायदा किसानों तक जरूर पहुंचेगा। हुण गल करते हैं गुरदासपुर तो बीजेपी के MP सनी दिओल की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी के सांसद ते बॉलीवुड के एक्टर सनी दिओल की सुरक्षा के विच इजाफा किया है। सनी दिओल नूं वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सनी दिओल ने अपनी एक्टिंग दे नाल बॉलीवुड दे विच लोहा मनवाया, राजनीति दे विच आउंदियां ही जित दा झंडा लहराया। पर हुण खदशा है कि सनी दिओल दी जान नूं खतरा है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय वालों सनी दिओल नूं वाई श्रेणी दी सुरक्षा दी गई है। हुण उन्हां दे नाल केंद्रीय सुरक्षा बलों दी एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। सनी दिओल नूं इह सुरक्षा उन्हां दी जान नूं खतरे नूं वेखदे होए वधाई गई है। गृह मंत्रालय ने IB की रिपोर्ट का हवाला दिता है जिस दे विच सनी दिओल की थ्रैट परसैप्शन की गल कही गई है। इस दे आधार पर सनी दिओल नूं वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा के तहत सनी दिओल दे नाल 11 जवान ते 2 PSO मौजूद रहेंगे। इस दे अलावा कहा जा रहा है कि सनी दिओल जो गुरदासपुर तो संसद मैंबर ने ते गुरदासपुर पाकिस्तान सरहद के नेड़े पैंदा है। अजिहे च उन्हां दी जान नूं खतरा लगातार बनिया रहिंदा है। सनी दिओल की सुरक्षा दे विच वाधा उस वेले कीता गया जदों पंजाब दे विच किसान केंद्र सरकार के खिलाफ खेती कानूनां नूं लैके विरोध कर रहे ने। दिल्ली के बॉर्डरां ते किसान प्रदर्शन कर रहे ने। इन्हां दे विच पंजाब के किसानां की गिणती ज्यादा है। हाल ही च किसान जथेबंदियां ने बीजेपी के सांसदां दा घिराव करन दी गल भी कही सी। दस दे कि हाल ही दे विच सनी दिओल ने ट्वीट करके किसानां नूं अंदोलन समाप्त करन दी गल कही सी ते सरकार नूं किसानां दे नाल दस्सिया सी। सनी दिओल ने ट्वीट करदे होए लिखिया सी
ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18